السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں لفظ معنی، جو یہ تیسرا پارٹ ہے۔ تیسرا پارٹ کو ہم شروع کر رہے ہیں۔ 126 نمبر کہہ رہا ہے، 125 نمبر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔ 126 نمبر کہہ رہا ہے فکر و فن۔ فکر و فن کے معنی سوچ خیال۔ کیا ہوتا ہے؟ سوچ خیال، تخلیقی سوچ، یعنی جو سوچ وچار جو خیال ہوتا ہے اسے تخلیقی سوچ کو فکر و فن کہا گیا ہے۔ 127 نمبر کہہ رہا ہے وسعت۔ وسعت کے معنی پھیلاؤ۔ وسعت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ پھیلاؤ۔ پھیلاؤ کو ہی وسعت کہا گیا۔ نمبر 128 کہہ رہا ہے شفافیت۔ شفافیت کے معنی ہوتا ہے صفائی، سادگی، یعنی سادگی سے رہنا ایک طرح سے شفافیت کہلاتا ہے۔ 129 نمبر کہہ رہا ہے مخصوص۔ مخصوص کے معنی خاص، جو چیز پرسنل ہو اسے مخصوص ہے، پرسنل کو ایک طرح سے مخصوص خاص کہا گیا ہے۔ 130 نمبر کہہ رہا ہے اصول۔ اصول کے معنی ہوتا ہے قانون۔ کیا ہوتا ہے؟ قانون۔ اصول کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قانون، معیار۔ معیار اصول کہا گیا۔ نمبر 131 کہہ رہا ہے موازنہ۔ موازنہ کے معنی ہوتا ہے ایک دوسرے سے مقابلہ، یعنی ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا، ایک دوسرے یعنی ایک دوسرے کا تلنا کرنے کو موازنہ کہتے ہیں۔ نمبر 132 کہہ رہا ہے باہمی۔ باہمی کے معنی ہوا آپسی، باہم ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے والے کو، جیسے ایک دو بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، تین بھائی ایک ساتھ رہتے ہیں، اسے باہمی کہا گیا ہے۔ نمبر 133 کہہ رہا ہے خلط و ملط۔ خلط و ملط یعنی ملا جلا۔ نمبر 134 کہہ رہا ہے تعین۔ تعین کے معنی ہوتا ہے کسی چیز کی حد مقرر کرنا، یعنی کسی چیز پہ نشاندہی کرنے کے بعد اسے چن کر پسند کرنا تعین کہلاتا ہے ایک طرح سے۔ نمبر 135 کہہ رہا ہے خام وسائل۔ خام وسائل معنی ہوتا ہے وہ ذرائع، وہ ذراعی جو معاون ہو، یعنی وہ چیز جو مددگار ہو، خام وسائل کہلاتی ہے۔ نمبر 136 کہہ رہا ہے تخلیقی انفرادیت۔ تخلیقی انفرادیت کے معنی ہوتا ہے فنکار کی اپنی پہچان۔ فنکار کی یعنی فنکار کی اپنی ایک پہچان، اپنی ایک لئے ہوتی ہے، کوئی چیز کرنے کی کوئی پیش کر، جس طرح ہم آپ کو پڑھا رہے ہیں یا ہم کو بتا رہے ہیں میری بھی ایک لئے ہے، اس طرح تخلیقی انفرادیت کی وجہ سے ہی ہم یہ بول پا رہے ہیں۔ نمبر 137 کہہ رہا ہے ہیت۔ ہیت کے معنی ہوتا ہے بناوٹ۔ ہیت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بناوٹ، یعنی بناوٹی چیز کو ہیت کہا گیا۔ نمبر 138 کہہ رہا ہے لطافت۔ لطافت کے معنی ہوتا ہے خوبصورتی، نزاکت۔ نزاکت یعنی خوبصورتی، نزاکت کو لطافت کہا گیا ہے۔ نمبر 139 کہہ رہا ہے ناقابل تقسیم۔ ناقابل تقسیم مطلب جس کو بانٹا نہ جا سکے۔ ناقابل لگ گیا، یعنی قابل میں ہوتا ہے، یعنی قابل کا معنی ہوا ہوشیار، تقسیم کا معنی ہوتا بانٹنا، اور نا کے معنی نہیں یہاں لیا گیا، اس لیے ناقابل تقسیم کا جس کو بانٹا نہ جا سکے کو ناقابل تقسیم کہا گیا ہے۔ نمبر 140 کا قدروں کا مظہر، یعنی قدروں کا مظہر یعنی خوبیوں کا مالک ہونا، جو انسان خوبی کا مالک ہو اسے قدروں کا مظہر کہا گیا ہے۔ نمبر 141 کہہ رہا ہے تہذیب۔ تہذیب کے معنی ہوتا ہے اپنی روایت سے جڑا ہونا، یعنی اپنی کلچر سے جڑا ہونا، اپنی ویش بھوشا میں رہنا، یعنی اپنے تہذیب میں رہنا، یعنی اپنی روایت میں جڑا ہوا ہونا ہے۔ نمبر 142 کہہ رہا ہے اخلاقیات۔ اخلاقیات کا معنی ہوتا ہے اطوار کو سدھارنے والی اچھائیاں، یعنی اطوار بنا ہوا اپنے کمیوں کو سدھارنے والی، یعنی اپنے چیز کو یعنی اپنے آپ کو بنانے والی اچھائیاں جو ہوتی ہے اسے اخلاقیات کہا گیا، جس سے ہمیں ہستی بنتی انسان کا ہستی۔ نمبر 147 کہہ رہا ہے ہستی۔ ہستی کے معنی ہوتا ہے زندگی، شخصیت، وجود، یعنی ایک اپنا مقام، اپنا ایک رتبہ کو ہستی کہا گیا ہے۔ نمبر 144 کہہ رہا ہے نوعیت۔ نوعیت کے معنی تقسیم یعنی قسم ہوتا ہے، قسم مطلب قسم میں ہوا پرکار، نوعیت میں ہوا پرکار، کائنڈ جسے ہم لوگ کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 145 کہہ رہا ہے اسلوب۔ اسلوب کے معنی طریقہ، طرز۔ اسلوب میں کیا ہوتا ہے؟ طریقہ ہوتا ہے اور طرز ہوتا ہے۔ نمبر 150 کہہ رہا ہے جوابت۔ ہم اس لیے تیزی میں بول رہے ہیں کہ آج بہت زیادہ ہے لفظ معنی، اس لیے اس کو تیزی میں نہیں تو ویڈیو آپ کا بہت زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ نمبر 150 کہہ رہا ہے جوابت۔ جوابت میں ہوتا ہے قانون، اصول۔ جوابت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ قانون، اصول ہوتا ہے۔ نمبر 151 کہہ رہا ہے ذوق۔ ذوق کے معنی رجحان۔ ذوق کے معنی کیا ہوتا ہے؟ رجحان ہوتا ہے۔ نمبر 152 کہہ رہا ہے بالیدہ۔ بالیدہ کے معنی ہوتا ہے پختہ، تجربہ کار۔ کیا ہوتا ہے؟ پختہ، تجربہ کار کو بالیدہ کہتے ہیں۔ نمبر 153 کہہ رہا ہے صرف نظر۔ صرف نظر یعنی توجہ سے ہٹانا، توجہ سے ہٹانا، درگزر کرنا، یعنی جب چیز کو اندیکھا کرتے ہیں تو اسے توجہ سے ہٹا دیتے ہیں تو اسے صرف نظر کہا گیا ہے۔ نمبر 154 کہہ رہا ہے پسماندہ طبقہ۔ پسماندہ طبقہ یعنی پچھڑی ہوئی آبادی کے لوگ۔ پچھڑی ہوئی آبادی کے لوگ کو پسماندہ طبقہ کہتے ہیں۔ جو انسان پچھڑے ہو، جو انسان ہر چیز میں ہے نا ایک طرح سے پیچھے ہی رہے، ہر چیز میں پیچھے رہے تو اسے پیچھے ہوئے ہیں نا، تو پسماندہ طبقہ کہا گیا ہے۔ نمبر 155 کہہ رہا ہے اچھوت۔ اچھوت کنوں کہا گیا؟ جس کو چھونے کے لائق بھی نہ سمجھا جائے۔ نمبر 156 کہہ رہا ہے جا نفسانی۔ جا نفسانی کا معنی ہوتا ہے محنت، مشقت۔ جا نفسانی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ محنت، مشقت ہوتا ہے۔ نمبر 157 کہہ رہا ہے روایات۔ روایات یعنی یہ غلطی بول رہے ہیں، روایت ہوتا ہے، روایت۔ روایت کا معنی ہوتا ہے رواج، جو بہت زمانے سے چلا آ رہا ہو، یعنی بہت زمانے سے جو چیز چلا آ رہا ہو اسے روایت کہتے ہیں۔ نمبر 158 کہہ رہا ہے حوصلہ افزائی۔ حوصلہ افزائی کا معنی ہوتا ہے حوصلہ بڑھانا، یعنی دل جوئی کرنا،
हौसला बढ़ाना यानी दिलजोई का। नंबर 159 कह रहा है वजीफा, वजीफा यानी स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप तो हम सब वजीफा कहते हैं उर्दू में। नंबर 160 कहते हैं मुखलिसीन, मुखलिसीन के मतलब खुलूस वाले, हमदर्द, खुलूस वाले हमदर्द को मुखलिसीन कहा गया है। नंबर 161 कह रहा है तंजीम, तंजीम के मतलब काम करने के लिए बनाया गया इरादा, काम करने के लिए बनाया गया इरादा को तंजीम कहा गया है। नंबर 162 कह रहा है मिमार, मिमार के मतलब बनाने वाले होते हैं। नंबर 163 कह रहा है बरहम, बरहम के माने होता है नरहम, नहीं कहता है नरहम बरहम, बरहम के माने होता है नाराज, नाराज माने हुआ बरहम। नंबर 164 कह रहा है बेजार, बेजार के माने होता है परेशान, बेजार के माने क्या होता है वो परेशान होता है। नंबर 165 कह रहा है एहतराम, एहतराम के माने होता है इज्जत, एहतराम के माने क्या होता है इज्जत होता है। नंबर 166 कह रहा है इस्लाह, इस्लाह, इस्लाह का माने होता है सुधार, बेहतरी, इस्लाह में क्या होता है सुधार, बेहतरी को इस्लाह कहा गया। नंबर 167 कह रहा है मुंतकिल, मुंतकिल के माने होता है एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, मुंतकिल के माने क्या हुआ एक जगह से दूसरी जगह चले जाना, उसे मुंतकिल कहते हैं। नंबर 168 कह रहा है मुआशियात, मुआशियात के माने होता है इकोनॉमिक्स, यानी इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो होता है उसे मुआशियात कहा गया उर्दू में। नंबर 169 कह रहा है मरासिम, मरासिम माने ताल्लुकात, मरासिम माने क्या होता है ताल्लुकात। नंबर 170 कह रहा है रहनुमा, रहनुमा के माने होता है लीडर, रहनुमा माने क्या होता है लीडर। नंबर 171 कह रहा है इजहार ख्याल, इजहार ख्याल के माने होता है अपने ख्यालात वो और नज़रियात को वाज़ेह करना, यानी अपने ख्यालात को और नज़रियात को वाज़ेह करने वाले को इजहार ख्याल कहा गया है, यानी अपनी बातें को पेश करने वाले को भी साफ साफ। नंबर 172 कह रहा है मुनफी असरात, मुनफी असरात के माने होता है गलत मकसद, मुनफी असरात में क्या होता है गलत मकसद को मुनफी असरात कहा गया। नंबर 173 कह रहा है कौम परस्ती, कौम परस्ती के माने होता है कौम का भला चाहने वाला, कौम का भला चाहने वाले को कौम परस्ती कहा गया। नंबर 174 कह रहा है वाज़ेह, वाज़ेह के माने खुला यानी साफ सुथरी, साफ, वाज़ेह माने क्या हुआ खुला। नंबर 175 का रहा आमियाना, या आमियाना के माने सतही, बहुत आला नहीं यानी मामूली, उसे कहा गया आमियाना, यानी आमियाना माने हुआ सतही बहुत आला यानी बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि मामूली चीज़ को आमियाना कहा गया। नंबर 176 कह रहा मकबूल, मकबूल के माने होता है हर दिल अजीज़, सबका पसंदीदा, जो सबका पसंदीदा हो उसे मकबूल कहा गया है। नंबर 177 का अक्कास, अक्कास के माने होता है तस्वीर बनाना, अक्कास माने क्या होता है नहीं अक्काशी करना, नहीं तस्वीर बनाने वाले को है सच सच बयान कर देना को अक्कास कहा गया, हूबहू नकल करने वाले को। नंबर 178 कह रहा है जुरत, जुरत माने होता है हिम्मत कोशिश, क्या होता है जुरत माने क्या होता है हिम्मत, जुरत माने होता है हिम्मत कोशिश। नंबर 179 का रहा है रवायत, रवायत के तारीख पिछली वाक़यात को रवायत कहा गया है। नंबर 180 का रहा आहद, आहद माने होता है ज़माना, आहद माने क्या होता है ज़माना। नंबर 181 का रहा कदीम, कदीम का बहुत पुराना, कदीम माने क्या होता है बहुत पुराना। नंबर 182 का इल्म दोस्त, इल्म दोस्त को इल्म से दिलचस्पी रखने वाले को इल्म दोस्त कहा गया है यानी इल्म दोस्त। नंबर 183 का रहा इंसाफ पसंद, इंसाफ पसंद यानी इंसाफ करने वाले को कहा गया इंसाफ पसंद। नंबर 184 का रहा साइंस दां, साइंस दां यानी इल्म साइंस का माहिर को इल्म साइंस दां कहा गया। नंबर 185 का रहा है इल्म रियाजी, इल्म रियाजी यानी इल्मुल हिसाब यानी हिसाब रखने वाले को इल्म रियाजी कहा गया। नंबर 186 का रहा पाइथागोरस, पाइथागोरस यानी एक मशहूर साइंसदान का नाम, एक मशहूर साइंसदान का नाम। नंबर 187 का आर्यभट्ट यानी आर्यभट्ट हिंदुस्तानी मशहूर साइंसदान यानी आर्यभट्ट। नंबर 188 का वाज़ेह करना यानी ईजाद करना, वाज़ेह करना यानी ईजाद करना। आप इस है ना जो हम आपको बता रहे हैं और जिसका भी उर्दू कमज़ोर है लफ्ज़ माने ख़ास तौर से, या जो आप क्लास ब क्लास पढ़ाई कर रहे हैं और उसमें आप नहीं समझ पा रहे, आपको है ना कोई चीज़ समझने में दिक्कत हो या एक्सरसाइज समझने में दिक्कत हो तो आप इसे लिख करके कॉपी में आप याद कर लें। अब इंशाल्लाह ये बराबर वीडियो आपका जाता रहेगा और आप इसे याद करके फ़ायदे है ना फ़ायदा रस्ते आप हासिल कर सकते हैं। नंबर 189 का तजुर्बागाह, तजुर्बागाह का माने होता है साइंसी तजुर्बों का मरकज़ जिसे तजुर्बागाह कहा गया। नंबर 190 का इल्म नुजूम, इल्म नुजूम का वह सितारों से मुतालिक इल्म को इल्म नुजूम कहा गया है। नंबर 191 यानी गर्दिश करना, गर्दिश करना का माने होता है घूमना, गर्दिश करना क्या होता है घूमना। नंबर 192 का है अफादियत, अफादियत के माने होता है फ़ायदा, फ़ायदे का अंदाज़ा यानी अफादियत का। नंबर 193 का मुहक्किक, मुहक्किक माने होता है तहकीक करने वाले को मुहक्किक कहा गया है। नंबर 194 का है महूर, महूर के माने होता है धुरी यानी जो अपने धुरी जो अपने महूर पे घूमती है, कहा गया ना पृथ्वी अपने महूर पे घूमती है यानी अपनी धुरी पे घूम रही है, तो इसी तरह 194 का है महूर माने धुरी। नंबर 195 का है शोभा, शोभा माने गोशा यानी तालीम का महदूद हल्का को शोभा कहा गया। नंबर 196 का है जज्जू, जज्जू माने होता है थोड़ा या टुकड़ा, जज्जू माने क्या होता है थोड़ा या टुकड़ा। नंबर 197 का अम्र, अम्र माने मुआमला, अम्र माने क्या होता है मुआमला, मुआमला को अम्र यानी अम्र कहा गया। नंबर 198 का तवाफ, तवाफ के माने होता है किसी चीज़ के चारों तरफ घूमना, तवाफ का माने क्या हुआ किसी चीज़ के चारों तरफ घूमने को तवाफ कहा गया, जैसे खाना काबा का तवाफ करना। नंबर 199 का रहा अज सरनो, अज सरनो माने हुआ नए सिरे से, नए सिरे से शुरू करना यानी अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से शुरू करने वाले को असरनो यानी असरनो शुरू करते हैं हम, नए सिरे से शुरू करते हैं। नंबर 200 कह रहा है
इज़्तिअजाब, इज़्तिअजाब माने होता है हैरत ताज्जुब, हैरत ताज्जुब के इस्तेजाब कहा गया। नंबर 200 का इस्तेजाब हो गया। नंबर 201 का इबादत, इबादत में होता है बंदगी, इबादत में क्या होता है बंदगी। नंबर 202 का रोंगटे, रोंगटे यानी जल्द के यानी जिल्द के बाल, जिसे रोंगटे कहा, यानी जो त्वचा के जो बाल होते हैं उसे रोंगटे कहा गया एक तरह से, है हम लोग का हाथ पैर जहाँ पूरा शरीर में जो बाल होते हैं, और वो जो कभी कोई चीज़ सुन करके अचानक जो है वो खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाना, यानी एक तरह रोंगटे यानी जिल्द के बाल। नंबर 203 का और समा जाना, और समा जाना यानी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।